Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Katha Mahyam Dadadi Subhadatikam. Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vichakhanvitam Sam Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shonyavadi Pasyatya Deshatari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Acharya series in the Shadgoswami Galde series in Namal Rupagoswami Kurshan Padikimada. Vidya Mataji Kaina class introduction and Pinna Sanatana Goswami Kursum Paranu in Paranu. Upper Shadgoswami Sil Arakiana Ara Goswami Marte Pere Aran Parega. Hare Krishna. Arakiana Ara Goswami Mar. Initiation the Samita Nangludin Sodicha Chodimana, the one that Nicola Down and Pair are Mirikana. Aringil Chodichan Namal Parende, Karna Namala, E. Acharyan Marade, Kala Digale, Pintodanatana, Namalam, Bhakti the Seven and a Chay another. Upon R. Goswami Marade, Perigal, Namal Padichin. Aran Parega R. Goswami Parade. Kannada Goswami, Sri Rupagoswami. Jagannath Bhatta Goswami, Jagannath Dasa Goswami, Sri Jiva Goswami, Sri Gopala Bhatta Goswami. Correct, Mataji. Apol Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Sahodran Marana, Pinne Jiva Goswami, Avarude, Sahodrande Maganana, Angane Munu Goswami Mar, Pinne Matta Munu Goswami Mar, Avarodapam Pineda Chair Navaran. Adil Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Anna Jeshtan, Ingilum, Rupa Goswami Kyana, Rupa Goswami de Kala Digalayana, Namade, Vaishnava, Sambradayam, Pintudna, Rupa Nugas in Odiya Vaishnava Revikino, Karnam Rupa Goswami Anna, Bhakti Uda Seventh in day, Niamangalam, Chitta Peditialam, Mediterranean. Enganeyana Namal Bhakti the Seven and Namal Bhakti Rasamar the Sindhul Padikinunda, Adiluda, they have Melam Chitta Pedikin, other wonder Rupa Nugas and Nana Gaudiya Vaishnava Lam, the name Vikin. When Namalina Rupa Goswami puts a parino. Apol Rupa Goswami, Sanatana Goswami, our Brahmana Irno, Karnataka, Brahmana Vamshatil Chenchavarno, and not Parana. Our day Pidava, Pineda, our Sagudum, Bangladesh Lake, Kudierno, the Porta Bangladesh Lake, Anna Elam India de Pagamaitanella, Bangladesh Lake Kudierno, our day our Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Samskrita Panditan Mare, Malayalam Buddhishari Lightno, our day Pandityan Kandita, our day Nawab, our day. Jolly like a minister right or a minister right or a financial consultant right, our Jolly like a Dukuno. Other Muslim Remaita, Namala Sametangani, the Diana Muslim Remaita, Arakiano, put a chair in the our Pinida, Madatil in the Nishkasi the Rakuno. Angane, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, our Muslim Pedam Sigarikan, the wonder. Our Brahmana Kudumbatil and Nishkasi the Raguno, Muslim and Pedam Sigarikano Angane our Navabino Dapam Joli Chaydundikana Sametana Chaitanya Mahaprabhu in the Bhakti Prasthanam
ആരംഭിക്കുന്നതും അതെല്ലാം കൽക്കട്ടയിലൂടെ ബംഗാളിലൂടെ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാർ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം പ്രചാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ഇവർ കേൾക്കുന്നു. ഇവർക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം ചേരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ രൂപഗോസ്വാമി ആദ്യം തന്നെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നു. കാരണം നവാബിന് വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും. പക്ഷേ സനാതന ഗോസ്വാമി അവിടെ പെട്ടുപോയി. സനാതന ഗോസ്വാമി റിസൈൻ ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടതും സനാതന ഗോസ്വാമിയെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് അവിടുത്തെ ജയിലിന്റെ അധികാരിക്ക് കാശെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാണ് സനാതന ഗോസ്വാമിയും അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും പഠിപ്പിച്ച ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച്, ഭക്തിയെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാമുള്ള ശിക്ഷണങ്ങളാണ് ചൈതന്യ ശിഷ്ടാഷ്ടകം എന്ന ഒരു പുസ്തകം തന്നെ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ഒരുപാട് അധ്യായങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച്, വിഷ്ണു മൂർത്തികളെ കുറിച്ച്, അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഒരുപാട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സനാതന ഗോസ്വാമിയും രൂപഗോസ്വാമിയും. അത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷണങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിലുമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിലും പ്രഭുപാദര ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ആ പുസ്തകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും എല്ലാമുള്ള അറിവ് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചൈതന്യ രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. മധുരാദേ പഠായില രൂപ സനാതന ദുയി സേനാപതി കൈല ഭക്തി പ്രചാരണ. രണ്ടുപേരെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സേനാപതിമാരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയത്. ആര്? ലോർഡ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരെ രണ്ടുപേരെയും, രൂപഗോസ്വാമിയെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയെയും വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭക്തിയെ കുറിച്ച്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പ്രചാരം ചെയ്യാനായിട്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം ഏന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. അത് വൈഷ്ണവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കാൽക്കൽ പ്രാർത്ഥനയാണ്. എന്താണത്? എന്നാണ് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ നമുക്ക് അഭയം തരുന്നത് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന. എന്ന് എനിക്ക് ആ രൂപഗോസ്വാമി എന്താണ് ചെയ്തത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മിഷൻ, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സങ്കല്പത്തെ പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും തന്നെ ഭക്തന്മാരെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും ഭക്തന്മാരാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്. ആ സങ്കല്പത്തെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. അദ്ദേഹം അതുപോലെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുകയും ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തെ വളർത്താൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണ്. ഭഗവാൻ പുറമെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആന്തരംഗമായിട്ടുള്ള ലീലകളുണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം നമുക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ ഇവർ ആചാര്യന്മാർക്ക് അതിനെ ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതെല്ലാം അദ്ദേഹം വിശദമായിട്ട് പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിച്ച രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ എനിക്ക് അഭയം തരും എന്നാണ് പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സനാതന ഗോസ്വാമിയും രൂപഗോസ്വാമിയും ഭരദ്വാജ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. കർണാടകത്തിലെ വലിയ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് അവർ ജനിച്ചത്. ഭരദ്വാജ ഗോത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഋഷിമുനിയുടെ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ എന്നാണ് ഈ ഗോത്രം എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഭരദ്വാജ ഗോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭരദ്വാജ മുനിയുടെ വംശത്തിൽ പിറന്നവരാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അതുപോലെ അഗസ്ത്യ ഗോത്രമുണ്ട്,
വസിഷ്ഠ ഗോത്രമുണ്ട്, എല്ലാ മുനിമാരുടെയും വിശ്വാമിത്ര ഗോത്രമുണ്ട്. എന്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുനിമാരുടെ ലീനിയേജ്, അവരുടെ വംശത്തിൽ പിറന്നവരാണ് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവരായിരുന്നു രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും. അവർക്ക് ഒരു സഹോദരനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് അനുപമ. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആദ്യമായിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി സന്ധിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അപ്പോഴും രണ്ടുപേരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആദ്യമായിട്ട് സന്ധിക്കുമ്പോഴും രണ്ടുപേരും നവാബിന്റെ കീഴിൽ ജോലിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സന്ധിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടുപേരും നവാബിന്റെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി ആദ്യം തന്നെ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സന്ധിക്കുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഭാരതം മുഴുവനും അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച് പ്രചാരണം ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമി അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ സന്ധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ അനുപമയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു. ആദ്യം അവർ മധുരയിലേക്ക് പോകുന്നു. മധുരയിൽ പോയപ്പോൾ അവരെ സുബുദ്ധിറായി എന്നുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ് അവരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. ആ സുബുദ്ധിറായി വളരെയധികം വളരെ വലിയ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? അദ്ദേഹം ഉണങ്ങിയ വിറക് എല്ലാവർക്കും വിറ്റിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാശിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം 10 രൂപയോ 20 രൂപയോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമായി. അന്നത്തെ ചെലവിനുള്ള വകയാകുന്നു. ഒരു പങ്ക് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് നീക്കിവെക്കും. ബാക്കി കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഈ സുബുദ്ധിറായുടെ അടുത്തേക്കാണ് ആദ്യം രൂപഗോസ്വാമിയും അനുപമയും പോയി ചേരുന്നത്. ആ സുബുദ്ധിറായിക്ക് ഇവരെ കണ്ടതോടുകൂടി വളരെയധികം സന്തോഷമായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുചരന്മാരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും വളരെ സന്തോഷമാകുന്നു. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വൃന്ദാവനത്തിലെ മധുരയിലെ 12 വനങ്ങളും അവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവർക്ക് മധുരയിൽ 12 വനങ്ങളാണുള്ളത്. അതിലൊന്നാണ് വൃന്ദാവനം. അതുപോലെ 11 വനങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. അവയിലെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ലീലകൾ ആടിയ സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു. ആ 12 വനങ്ങളെയും സുബുദ്ധിറായി രൂപഗോസ്വാമിക്കും അനുപമയ്ക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, സനാതന ഗോസ്വാമി അപ്പോഴും അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. സനാതന ഗോസ്വാമി നവാബിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ സനാതന ഗോസ്വാമി ഇനിയും അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് രണ്ടുപേരും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ സനാതന ഗോസ്വാമി ഇനിയും അവിടെ എത്തിച്ചേരാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? 1 മാസത്തോളം വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിക്കുന്നു. പിന്നീട് സനാതന ഗോസ്വാമിയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? രണ്ടുപേരും കൂടെ ഗംഗാ തീരത്തുകൂടെ അലഹാബാദ് പ്രയാഗ തീർത്ഥത്തിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ അവർ പോകുന്നു. പക്ഷേ സനാതന ഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സനാതന ഗോസ്വാമി സമയത്ത് വൃന്ദാവനത്തിൽ വേറെ വഴിയിലൂടെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇവർ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഗംഗാ തീരത്തുകൂടെ അലഹാബാദ് പ്രയാഗ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ പോകുന്നു. പക്ഷേ സനാതന ഗോസ്വാമി വേറെ വഴിയിലൂടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോൾ സനാതന ഗോസ്വാമി വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ സുബുദ്ധിറായിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. സുബുദ്ധിറായി പറയുന്നു, ഇവർ രണ്ടുപേരും 2 ദിവസമായി അങ്ങയെ അന്വേഷിച്ച ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അപ്പോഴും കണ്ടുമുട്ടുന്നില്ല. പക്ഷേ രൂപഗോസ്വാമിയും അനുപമയും പോയിട്ട്, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ വാരണാസിയിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അവിടെ വെച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു സനാതന ഗോസ്വാമി അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹവും വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തി എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വാരണാസിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നും രൂപഗോസ്വാമിക്കും അനുപമയ്ക്കും മനസ്സിലാകുന്നു. അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു? സനാതന ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിച്ചില്ല.
പിന്നെയോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അവിടെ നിന്ന് ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമി വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ബംഗാളിലേക്ക് പോയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് എല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്യാം. കാരണം നവാബിന്റെ അടുക്കലായിരുന്നു ഇവർക്ക് ജോലി. നവാബിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ധനം ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശമ്പളമായിട്ട് ഒരുപാട് ധനമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം നവാബിന്റെ മന്ത്രിയായിരുന്നു രൂപഗോസ്വാമി. അപ്പോൾ ആ ധനമെല്ലാം എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക, ധനമെല്ലാം, കാരണം ഇവർ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ പോകുകയാണ്, ധനമെല്ലാം എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം? രൂപഗോസ്വാമി എന്താണ് അതിനുള്ള വഴി കണ്ടത്? 50% ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെയും സേവനത്തിനായി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നീക്കിവെക്കുന്നു. അതായത് തനിക്കുള്ള, താൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ധനത്തിന്റെ പകുതി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം നീക്കിവെക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള 25% തന്റെ കുടുംബമുണ്ട്, കുടുംബക്കാരെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നവരുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെലവിനായിട്ട് കൊടുക്കണം. 25% അവരുടെ ചെലവിനേക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ബാക്കി 25% രൂപഗോസ്വാമി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എമർജൻസി, എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നേരിട്ടാലോ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ധനമാണ് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കുന്നതും. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി ജയിലിലെ ജയിലർക്ക് കുറച്ച് സ്വർണ്ണ നാണയം കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടത്. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി കുറച്ച് 25% അദ്ദേഹം സൂക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് രൂപഗോസ്വാമി താൻ സമ്പാദിച്ചിരുന്ന സമ്പത്തിനെ അദ്ദേഹം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതെല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. കൊണ്ട് അനുപമയും രൂപഗോസ്വാമിയും ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു. പക്ഷേ ഓൺ ദ വേ അനുപമ മരിച്ചു പോകുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ രൂപഗോസ്വാമി മാത്രം ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലായ്പ്പോഴും രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്, അതായത് കയ്യക്ഷരത്തെ വളരെയധികം പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. രൂപഗോസ്വാമി ഒരുപാട് എഴുതുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ലളിത മാധവ, വിദഗ്ധ മാധവ എന്നീ 2 ബുക്കുകൾ, 2 നാടകങ്ങളാണ്. അതായത് ഒന്നിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനും ഗോപികമാരും തമ്മിലുള്ള വൃന്ദാവനത്തിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള മീറ്റിങ്ങും അതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒരു പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നൊന്ന് ദ്വാരകയിലെ ഭഗവാനും കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യമാരും എസ്പെഷ്യലി സത്യഭാമയും എല്ലാമായിട്ടുള്ള ഒരു നാടകം, 2 നാടകങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം രചിച്ചത്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ 2 സഹോദരന്മാരോടും പുസ്തകങ്ങൾ, അതായത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഭക്തിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വൈഷ്ണവ ഒരു റിലീജിയൻ, അതായത് സമ്പ്രദായം രൂപപ്പെടുത്താൻ, അതായത് അതുവരെ നമ്മൾ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സമ്പ്രദായം, ഒരു ചിട്ട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രൂപഗോസ്വാമിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ചിട്ടകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചിട്ടയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം നമ്മൾ തുടർന്നു പോരുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത മുതലായവ കേൾക്കുവാനും വായിക്കുവാനും നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ചിട്ടയോട് കൂടിയുള്ള നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം, എന്തെല്ലാം സ്വീകരിക്കണം, ആ വൈഷ്ണവ ധർമ്മം എങ്ങനെയാണ് പാലിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ ഒരു ചിട്ടയോടുകൂടി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവരോട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമി അങ്ങനെ, രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെ, ആ ഒരു സമ്പ്രദായം അവർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ച് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ 2 പേരും ഒരുപാട് ഇതുപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമിയെ ഭക്തിരസാചാര്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തിരസാചാര്യ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ എസൻസ്, അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണ്, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയുന്ന ആളെയാണ് ഭക്തിരസ ആചാര്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ എല്ലാ രീതികളും വശങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്ന ആൾ, അത് അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമിയെ വിളിക്കുന്നു. വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവാസ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് രൂപാനുഗാസ് എന്ന് ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവരെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ ഈ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ആചാര്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ കീർത്തനങ്ങൾ ഇസ്കോണിൽ ദിവസവും പാടുന്നു. നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ എഴുതിയിട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ. ആ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പാടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കീർത്തനം. ശ്രീരൂപ മഞ്ചരി പദ സേമോര സമ്പദ സേമോര ഭജന പൂജന. അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം രൂപമഞ്ചരി, രൂപമഞ്ചരി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശ്രീരൂപമഞ്ചരി പദ, രൂപമഞ്ചരിയുടെ കാൽപാദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രൂപഗോസ്വാമി ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ചൈതന്യ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സഖികളിൽ രൂപമഞ്ചരി എന്നുള്ള സഖിയായിരുന്നു. അതായത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയും ലളിത വിശാഖ മുതലായിട്ടുള്ള സഖിമാരും എല്ലാം തന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എറ്റേണൽ ആയിട്ട് ഭഗവാനോടൊപ്പം വസിക്കുന്നത് പോലെ അവിടുത്തെ രാധാറാണിയുടെ സഖികളിൽ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള രൂപമഞ്ചരി എന്നുള്ള സഖിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവതാര സമയത്ത് രൂപമഞ്ചരി ആയിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം രൂപഗോസ്വാമിയായിട്ട് മാറി അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രീരൂപമഞ്ചരി പദ, അതായത് ശ്രീരൂപമഞ്ചരിയുടെ കാൽപാദങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് എന്റെ ധനം എന്ന് നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. അതായത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കാൽക്കലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദങ്ങളെ ഞാൻ എന്നും തൊഴുതു വന്ദിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതാണ് ഒരേ ഒരു എന്റെ സേവനത്തിനും ആരാധനയ്ക്കുമുള്ള ഒരേ ഒരു വസ്തു ആ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കാൽപാദങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലടികളെ ഞാൻ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന വിധത്തിൽ. ഇനി രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ചില പാസ്റ്റ് ടൈംസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 കഥകളായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തേത്, രൂപഗോസ്വാമി ഒരു ദിവസം സനാതന ഗോസ്വാമിയെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാനായിട്ട് വിളിക്കുന്നു. അതായത് എല്ലാവരും സന്യാസിമാരാണ്, വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാരാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും രൂപഗോസ്വാമി ഒരു ദിവസം വിചാരിച്ചു, ഞാൻ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന് ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് സൽക്കരിച്ചിട്ടില്ല. എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ്, അദ്ദേഹത്തെ സൽക്കരിക്കേണ്ടത്, പൂജിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കടമയാണ്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രധാന വൈഷ്ണവ ആചാര്യനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് രൂപഗോസ്വാമി ഒരു ദിവസം സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഇന്ന ദിവസം ഇവിടെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന അവിടെ ഊണ് കഴിക്കാനായിട്ട്, ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമി അദ്ദേഹം വരുന്ന ദിവസം എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ചോറ്, കൂട്ടാനുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി, കുറച്ച് പാലും കൂടെ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഖീർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, അതായത് പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് വിളമ്പാമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത രൂപഗോസ്വാമിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവ ഭക്തനാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉറ്റ സേവകനാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും രാധാറാണിയുടെയും മിശ്രണമാണ്, രണ്ടുപേരുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ള അവതാരമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പക്ഷെ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, പാല് കിട്ടിയാൽ ഉണ്ടാക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം തന്റെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഗോപാല ബാലിക അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു മുണ്ടയിൽ പാലും. അവർ വന്നിട്ട് പറയുന്നു, എൻ്റെ അമ്മ കൊടുത്തയച്ചതാണ്, പശു പ്രസവിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പാലുണ്ട്, അങ്ങയുടെ സേവനത്തിനായി കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഞാൻ തന്നെ ഇതിൽ പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം എന്ന് ആ പെൺകുട്ടി രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറയുന്നു. രൂപഗോസ്വാമി ആ പെൺകുട്ടി ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നോ എന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമായി. കാരണം അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചതാണ് പാല് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു എന്ന്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നിരിക്കുന്നു, പാലും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു പെൺകുട്ടിയോട്, ആ ഗോപികയോട് തന്നെ അടുക്കളയിൽ പാലുകൊണ്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നു. ആ കുട്ടി പായസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. ഉച്ചയായപ്പോഴത്തേക്കും സനാതന ഗോസ്വാമി വരുന്നു. അപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമി താൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളെല്ലാം വിളമ്പുന്നു. അതിനോടൊപ്പം ഈ പാൽപായസവും കൂടെ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കുന്നു. സനാതന ഗോസ്വാമി ഒരു വായ പാൽപായസം കഴിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ്, ഇത് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, എങ്ങനെ ലഭിച്ചു നിനക്ക് എന്നെല്ലാം ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഖീർ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ പാലുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി പാല് കൊണ്ട് തന്നു, അവർ തന്നെ പായസവും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയി എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് കേട്ടതും സനാതന ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ല, നീ രാധാറാണിയെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചു, അങ്ങനെ ചെയ്യാമോ എന്ന് സനാതന ഗോസ്വാമി രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറയുന്നു. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? കാരണം രാധാറാണി പോലും, ഭഗവാൻ പോലും ഭക്തന്മാരുടെ സേവകരാകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ, ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചത് നിറവേറ്റാനായിട്ട് സ്വയം രാധാറാണി വന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് വളരെയധികം വിഷമമായി. കാരണം ഞാൻ രാധാറാണിയെ കൊണ്ട് എന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നു. സനാതന ഗോസ്വാമി അതുകൊണ്ട് രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറയുന്നു, ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കരുത്. കാരണം ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് നിറവേറ്റാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെയും രാധാറാണിയെയും ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ കൊണ്ടാകുന്ന സേവനം അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക എന്നതല്ലാതെ അവരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് സേവനം ചെയ്യിക്കുക അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത് എന്ന് സനാതന ഗോസ്വാമി രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതാണ് ഒരു കഥയായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കഥയായിട്ട് പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി ആരാധിച്ചിരുന്ന ഭഗവാനായിരുന്നു ഗോവിന്ദദേവ. ആ ഗോവിന്ദദേവ വിഗ്രഹം ഉണ്ടായതിനും ഒരു കഥയുണ്ട്. ആ ഗോവിന്ദദേവ വിഗ്രഹത്തെ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ലഭിച്ചതിനും ഒരു കഥയുണ്ട്. ഗോവിന്ദദേവ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ജയ്പൂരിലെ, അതായത് രാജസ്ഥാനിന്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ജയ്പൂരിലെ ഒരു വലിയ കൊട്ടാരത്തിലാണ്. ഒരു അവിടത്തെ ജയ്സിംഗ് എന്നുള്ള രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൊട്ടാരം മുഴുവൻ തന്നെ ഈ ഗോവിന്ദദേവന്റെ പൂജയ്ക്കായി കൊണ്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. ആ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗോവിന്ദദേവന്റെ ആരാധനയെല്ലാം തന്നെ നടക്കുന്നത്. ആ ഗോവിന്ദദേവന് രാധാ ഗോവിന്ദ, രാധാ മദൻ മോഹൻ, പിന്നീട് രാധാ ഗോപിനാഥ്, ഈ 3 വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ മകൻ പ്രദ്യുമ്നൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അനിരുദ്ധൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ വജ്രനാഭനാണ് ഈ 3 വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും എല്ലാം ഈ ഭൂലോകത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരായതിനു ശേഷം ദ്വാരകയെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മുഴുകിപ്പോകുന്നു. ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്നത് അനിരുദ്ധന്റെ ഭാര്യ ഉഷയും പിന്നീട് അനിരുദ്ധന്റെ മകനായിട്ടുള്ള വജ്രനാഭനുമാണ്. വജ്രനാഭനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് മധുരയുടെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യിക്കുന്നു. പിന്നീട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഹസ്തിനാപുരത്തിന്റെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ട് പാണ്ഡവന്മാരും വനവാസത്തിൽ, അതായത് ഈ ലോകം വിട്ടുപോകാൻ അവർ രാജ്യം ത്യജിച്ച് പോകുന്നു. അപ്പോൾ വജ്രനാഭന് ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അതേപോലെയുള്ള ഒരു വിഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കണം, എന്നിട്ട് ആ വിഗ്രഹത്തെ പൂജിക്കാനായിട്ട് വലിയ ഒരു അമ്പലം പണിത് പ്രതിഷ്ഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അനിരുദ്ധന്റെ ഭാര്യ ഉഷ മാത്രമാണ്.
അപ്പോൾ വജ്രനാഭൻ ഉഷയോട് പറയുന്നു, അങ്ങ് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ കേശാദിപാദം വർണ്ണിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളോട് അത് കേട്ട് അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി എല്ലാം, കൈകാലുകൾ എല്ലാം, ദേഹം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതേപോലെ വർണ്ണിക്കാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഉഷ വർണ്ണിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്നയാൾ വിഗ്രഹത്തെ പണിയുന്നു. ആദ്യത്തെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉഷ നോക്കി, ആ വിഗ്രഹത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഈ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുഖം മാത്രം ഭഗവാനെ പോലെയുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള കഴുത്തിന് കീഴ്പോട്ടൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ പോലെയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് രാധാ ഗോപിനാഥ്. രാധാ ഗോപിനാഥിന്റെ മുഖം അത്രമാത്രം സൗന്ദര്യമാണ്. സാക്ഷാത് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ മുഖം അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഉഷ പറയുന്നു. രണ്ടാമതും വീണ്ടും ഉഷ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്നയാൾ രണ്ടാമതൊരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ വയറ്റിന് കീഴ്പോട്ട് കാലുകൾ വരെയുള്ള ഭാഗം ഭഗവാന്റെ പോലെയാണ്, മുഖവും കാലുകളും ഭഗവാന്റെ പോലെയല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഉഷ. അതാണ് രാധാ ഗോപിനാഥ്. വീണ്ടും മൂന്നാമതൊരു വിഗ്രഹം കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ വിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ കാലുകൾ അതേപോലെ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ 3 വിഗ്രഹം, രാധാ, മദൻ മോഹൻ. അങ്ങനെ രാധാ ഗോപിനാഥ് ഭഗവാന്റെ മുഖത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. രാധാ ഗോവിന്ദ ഭഗവാന്റെ മധ്യവശത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. രാധാ മദൻ മോഹൻ ഭഗവാന്റെ കാലുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 3 വിഗ്രഹങ്ങൾ വജ്രനാഭൻ മധുരയിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് മുഗളന്മാരുടെ ആക്രമണ സമയത്ത് എന്തുണ്ടാകുന്നു? ഈ പൂജാരിമാർ, ഈ അമ്പലത്തിൽ പൂജകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പൂജാരിമാർ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ ചിലർ അവിടെയുള്ള കുളത്തിൽ ആ വിഗ്രഹത്തെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു, ചിലർ കൊന്തക്കാട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു, ചിലർ ജയ്പൂരിലേക്ക് കടത്തുന്നു. അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. കാരണം മുഗളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അമ്പലത്തെ അവർ നശിപ്പിക്കും, ശരിയാണ്, പക്ഷെ വിഗ്രഹത്തെ ഒരിക്കലും അവർ തൊടാൻ പാടില്ല, വിഗ്രഹത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ അതിനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഗോപാല വിഗ്രഹത്തെ ലഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പിൻകാലത്ത് വന്നുള്ള ആചാര്യന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെ അവർക്ക് പിന്നീട് ലഭിക്കുന്നു. അവർ അത് പിന്നീട് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ രാധാ ഗോവിന്ദ വിഗ്രഹത്തെയും ഇതുപോലെ വൃന്ദാവനത്തിൽ അന്നത്തെ പൂജാരിമാർ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആ വിഗ്രഹത്തെയാണ് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം രൂപഗോസ്വാമി, അവർ കാരണം രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ഗോസ്വാമിമാർ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു ദിക്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ടിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ പൂജകൾ ചെയ്യുകയല്ല, അവർ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് അവരുടെ രീതി. കാരണം സഞ്ചരിച്ച് അവർ എല്ലാ ദിക്കിലും പ്രചാരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഒരു ദിക്കിൽ മാത്രമായിട്ടിരുന്നാൽ ആ ദിക്കിനോട്, ആ പ്രദേശത്തോട്, ആ വീടിനോട് എല്ലാം അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു, ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അവിടം വിട്ടുപോകാൻ പിന്നീട് നമുക്ക് മടിയുണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ദിക്കിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം എഴുതുകയും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പശു ഒരു പൊന്തക്കാട്ടിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു കല്ലിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വയം പാൽ ചുരത്തുന്നു. ആ പശുവിന്റെ അകിട്ടിൽ നിന്ന് പാൽ ധാരധാരിയായിട്ട് ഒഴുകുന്നു. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പശു അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. ഇതിങ്ങനെ 2-3 ദിവസമായിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആൾക്കാരെ എല്ലാം വിളിപ്പിച്ച് അവിടെ വൃത്തിയാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ രാധാ ഗോവിന്ദദേവന്റെ വിഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു. ആ രാധാ ഗോവിന്ദദേവന്റെ വിഗ്രഹം ലഭിച്ച രൂപഗോസ്വാമിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമാകുന്നു. അദ്ദേഹം 8 നിലയുള്ള ഒരു അമ്പലത്തെ, അവിടെ അന്നത്തെ രാജാവിന്റെ അവിടുത്തെ ജയ്പൂരിലെ എല്ലാം വളരെ പ്രധാനിയായിട്ടൊരു സേനാപതിയായിരുന്നു രാജാ മാൻസിംഗ്. ആ രാജാ മാൻസിംഗിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി 8 നിലയുള്ള ഒരു അമ്പലം
രൂപഗോസ്വാമി പണിയുന്നു രാധാ ഗോവിന്ദദേവനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി രാധാ ഗോവിന്ദൻ ദേവന്റെ അമ്പലമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു, ദിവസവും പൂജകളെല്ലാം നടത്തുന്നു. പിന്നീട് പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് ഔറംഗസീബ്, കാരണം എത്രമാത്രം ശക്തിമത്തും എത്രമാത്രം ആരാധനയും അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഔറംഗസീബ് രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ ഔറംഗസീബ് ഡൽഹിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ദീപാവലി സമയത്ത് ദൂരെ നിന്ന് വളരെയധികം പ്രകാശം വരുന്നത് കാണും. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്രയ്ക്കും പ്രകാശം വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ രാധാ ഗോവിന്ദദേവന്റെ മന്ദിരത്തിന്റെ മുകളിൽ വിളക്കുകൾ കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഉടനടി സൈന്യത്തിന് ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണ് ആ അമ്പലം തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ഓർഡർ കൊടുത്തത് ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പൂജാരിമാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. അവർ ഉടനടി ആ വിഗ്രഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് ജയ്പൂരിലേക്ക് കടത്തുന്നു. അവിടെയുള്ള അപ്പോഴത്തെ രാജാവായിരുന്ന ആ ജയ്സിംഹന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ജയ്സിംഹൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി രാധാ ഗോവിന്ദദേവനെ സ്വീകരിക്കുകയും അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പിന്നീട് പൂജകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഔറംഗസീബിന്റെ ആൾക്കാർ അവിടെ എത്തി. സൈന്യങ്ങള് ഓരോ നിലയായിട്ട്, 8 നിലയായിരുന്നു, ഓരോ നിലയായിട്ട് ഇങ്ങനെ തകർത്ത് വന്നു. 5ാമത്തെ നിലയായപ്പോൾ, ബാക്കി അവസാനം 3 നിലകൾ ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഒരുപാട് തേനീച്ചകൾ, എവിടെ നിന്ന് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഒരുപാട് തേനീച്ചകൾ വന്ന് ഈ സൈന്യത്തെ മുഴുവനും അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രാധാ ഗോവിന്ദജിയുടെ അമ്പലം, രൂപഗോസ്വാമി പണിത അമ്പലം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷെ 3 നില മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അവിടെ ഒറിജിനൽ ഡീറ്റി ഇല്ല. ഒറിജിനൽ വിഗ്രഹത്തെ അവർ ജയ്പൂരിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് വേറെ ഒരു വിഗ്രഹത്തെ പണിതിട്ട് അവിടെ പൂജകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മദൻ മോഹനെ സനാതന ഗോസ്വാമിയാണ് പൂജിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം പൂജിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ വലിയ അമ്പലം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പിന്നെ രാധാ ഗോപിനാഥ്ജി, അതും അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ 3 അമ്പലങ്ങളെ, പ്രധാനമായിട്ടല്ല, ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രധാനമാണ്. അതിൽ ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ, ഈ 3 വിഗ്രഹങ്ങൾ പ്രധാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ആരാധ്യദേവനായിരുന്ന രാധാ ഗോവിന്ദദേവന്റെ ആ ഒരു ഗോവിന്ദദേവനെ കിട്ടിയതും അദ്ദേഹത്തെ അമ്പലത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതും എല്ലാമായിട്ടുള്ള കഥ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഒരു ദിവസം രൂപഗോസ്വാമി രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ലീലകളെ കുറിച്ച് തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള ഗോസ്വാമിമാരും എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണ് രാധയും കൃഷ്ണനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഒരുമിച്ചല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന വിരഹവേദനകളെ കുറിച്ച്, ആ ഒരു ഫീലിങ്സ്, ആ ഒരു വികാരത്തെ കുറിച്ച് ഗോസ്വാമിമാർ അന്യോന്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? രൂപഗോസ്വാമി വളരെ ശക്തിയായിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം വളരെ ശക്തിയാകുന്നു. വളരെ ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. ആ എക്സ്റ്റസി അല്ലെങ്കിൽ ഭാവമാറ്റം, അദ്ദേഹത്തിന് ആ വിരഹവേദന, കാരണം അദ്ദേഹവും ഒരു ഗോപികയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേർപെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിരഹവേദന അദ്ദേഹത്തിലും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു. ആ വിരഹവേദനയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, രോമാഞ്ചം കൊള്ളുക, കണ്ണുനീർ ധാരധാരിയെ ഒഴുകുക, അതെല്ലാം. അതിന്റെ ഒപ്പം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം, ശക്തമായിട്ടുള്ള ശ്വാസോച്ഛ്വാസം, അതും വളരെ ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ശ്വാസോച്ഛ്വാസം. അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി പെട്ടെന്ന് വളരെ ശക്തിയായിട്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം വലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം കൊള്ളുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു. ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്വാസം അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ മേല് കൊള്ളുവാൻ ഇടയായി. കാരണം അദ്ദേഹം നിശ്വാസം വിട്ടപ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ശരീരത്തിൽ ആ നിശ്വാസം കൊണ്ടിട്ട്
പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഭക്തന്റെ ശരീരത്തിൽ കുമിളകൾ, കാരണം പൊള്ളിയതുപോലെയുള്ള കുമിളകൾ, നമ്മൾ ചൂടായിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ചാൽ അവിടെ അപ്പോൾ ആ തൊലി കൊണ്ട് കുമിളകൾ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം കൊണ്ട ആ ഭക്തന്റെ ശരീരത്തിൽ ചൂടുള്ള കുമിളകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം അത്രമാത്രം ഭക്തരാ വിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ പ്രതീകങ്ങളായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രൂപ ഗോസ്വാമി ആ വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ്. അതുകൂടാതെ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരുടെയും ലീഡറായിട്ടാണ് രൂപ ഗോസ്വാമിയെ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാർ കരുതുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ് മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാരും മറ്റുള്ളവർക്ക്, ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും തൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ താൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാം രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമിമാരുടെ അടുക്കൽ വരുന്നു. കാരണം അവർ ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവരായിരുന്നു, ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് അറിയാത്തതായിട്ട് ഭഗവാന്റെ, കാരണം ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നേരിട്ട് രൂപ ഗോസ്വാമിക്കും സനാതന ഗോസ്വാമിക്കും ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തതാണ്. അതും എന്തിനെ കുറിച്ച്? ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ, ഭഗവാന്റെയും ഗോപികമാരുടെയും ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സനാതന ഗോസ്വാമിക്കും രൂപ ഗോസ്വാമിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രഹസ്യം എല്ലാം അറിയാവുന്നവരായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും. കൂടാതെ ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആ രാസലീലയിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളികളുമായിട്ടുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുക്കൽ മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാരെല്ലാവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച്, ഭക്തിയെക്കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ രൂപ ഗോസ്വാമി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആചാര്യനായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ 16 പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭക്തി രത്നാകര എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ രൂപ ഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 16 വളരെ പോപ്പുലറാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സനാതന ഗോസ്വാമി പണിതിട്ടുള്ള അമ്പലമായിട്ടുള്ള രാധാ മദൻ മോഹൻ അമ്പലത്തിന്റെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിയൊരു കോൺക്രീറ്റ് പാടിയിട്ട് ഒരു വലിയ കുഴിയെടുത്തിട്ട് അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ളവർ പറയും, ഈ ഗോസ്വാമിമാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ കാലത്തെ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള അത്രമാത്രം ഗഹനമായിട്ടുള്ള അറിവിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അവിടെ അവർ സമാധി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാരണം ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ്, ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവ ആരും തൊട്ട് അശുദ്ധമാക്കരുത്, അതുകൂടാതെ നശിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അതിനെ സമാധി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പുസ്തകങ്ങളെയും കൂടെ അത്രമാത്രം പുസ്തകങ്ങൾ അവർ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മമല്ല അവരുടേത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷേ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളും അവരുടെ മറ്റുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തോടും മനസ്സോടും കൂടിയിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു സങ്കല്പം, അതായത് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തെ വളർത്തുവാനായിട്ട്, പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള, സാധാരണമായിട്ട് എല്ലാ ദിക്കിലും പ്രചാരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള 16 പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളെ നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലും ബംഗാളിലും എല്ലാമാണ് ഈ രൂപ ഗോസ്വാമിമാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രചാരണത്തിലുള്ളത്. 16 പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വൈഷ്ണവരുടെ ഇടയിൽ ലഭ്യമാണ് എന്നിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ഹംസദൂത, ഉദ്ധവ സന്ദേശ, കൃഷ്ണ ജന്മതിഥി വിധി, പിന്നീട് രാധാകൃഷ്ണ ഗണോദ്ദേശ ദീപിക,
ചന്ദ്രിക, ബൃഹത് ആൻഡ് ലഘു 2 പുസ്തകങ്ങൾ 2 സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് സ്തവമാല, വിദഗ്ധ മാധവ, ലളിത മാധവ, അത് രണ്ടും തന്നെ നാടകമാണ്. അതിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളെ നമുക്ക് ഈ നാടകത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ, വൃന്ദാവനത്തിൽ അദ്ദേഹം വസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ലീലകൾ അതേപോലെ, ആ സംഭാഷണങ്ങൾ അതേപോലെയുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം രൂപഗോസ്വാമി ഇത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോയിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഒപ്പമാണ് വസിക്കുന്നത്. കാരണം സനാതന ഗോസ്വാമിയും രൂപഗോസ്വാമിയും ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ പരിശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണരല്ല, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മറ്റുള്ള ബ്രാഹ്മണരോടൊപ്പം വസിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പ്രവേശിക്കാനോ അവർക്ക് യോഗ്യതയില്ല. കാരണം അവർ മ്ലേച്ഛന്മാരോടൊപ്പം വസിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അവർ രൂപഗോസ്വാമി ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഒപ്പമായിരുന്നു വസിച്ചിരുന്നത്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹവും ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചത്. അപ്പോൾ ഭക്തനായിരുന്നെങ്കിലും വൈഷ്ണവനായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം താൻ മുസ്ലിമാണ്, മ്ലേച്ഛനാണ്, താൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമി ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോയപ്പോഴും ഈ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഒപ്പമാണ് വസിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഈ വിദഗ്ധ മാധവ എഴുതാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നു. വിദഗ്ധ മാധവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദഗ്ധൻ, മാധവൻ വിദഗ്ധൻ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ വൈദഗ്ധ്യത്തെ കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദഗ്ധതയെ കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളെ കുറിച്ച് എഴുതുകയാണ്. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാകുന്നു. അപ്പോൾ നാടകം എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്ന സമയത്ത് ഒരു സത്യഭാമയുടെ ഒരു രംഗം അതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ രാത്രി അദ്ദേഹത്തിന് സ്വപ്നത്തിൽ സത്യഭാമ നേരിട്ട് വന്നിട്ട്, എന്റെ കഥകളെ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിൽ എഴുതണം എന്ന് സത്യഭാമ തന്നെ നേരിട്ട് രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സത്യഭാമയെ കുറിച്ചും സത്യഭാമയും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥം, ഒരു നാടകം അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതാണ് 2 നാടകമായിട്ട്. അദ്ദേഹം ആക്ച്വലി ഒരു നാടകം രചിക്കാനാണ് ആരംഭിച്ചത്. പക്ഷെ സത്യഭാമയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അദ്ദേഹം 2 നാടകമാക്കുന്നു. അതാണ് വിദഗ്ധ മാധവ 1, പിന്നീട് 1 ലളിതാ മാധവ എന്നുള്ള 2 നാടകങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പിന്നെ ദാന കേളി കൗമുദി, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, അതും രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം, പ്രാരംഭകൻ, അതുകൂടാതെ അധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, ഇവരെല്ലാവരും ഏത് നിലയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നുള്ള അറിവ്, കൂടാതെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭക്തനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഭക്തനിലുണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ഭക്തൻ ഏത് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഉജ്ജ്വല നീലാമണി, ആഖ്യാത ചന്ദ്രിക, മധുര മഹിമ, പദ്യാവലി, നാടക ചന്ദ്രിക, ലഘു ഭാഗവതാമൃത, ഇതെല്ലാം തന്നെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കൃതികളാണ്. എല്ലാവരും തന്നെ ഭാഗവതത്തെ പ്രചാരിപ്പിക്കാനായിട്ട്, പ്രചരണം കൊടുക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. കാരണം ഭാഗവതത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പുസ്തകമാണ് ഭാഗവതം. മറ്റുള്ള കൃതികളെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം കഠിനമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ. പക്ഷെ ഭാഗവതം ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുമുള്ള കഥകൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭാഗവത പുരാണം ഈ ഗോസ്വാമിമാർ ദിവസവും വൃന്ദാവനത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ക്ലാസുകൾ എടുക്കുകയും ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമി ഗൗരഗണോദേശ ദീപികയിൽ രൂപഗോസ്വാമി രൂപമഞ്ജരി എന്നുള്ള ഗോപികയാണ്. അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാനോടൊപ്പം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ രൂപമഞ്ജരി എന്നുള്ള ഗോപികയാണ് രൂപഗോസ്വാമിയായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിച്ചത് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പണിയിച്ച അമ്പലമാണ് ഗോവിന്ദജി ടെമ്പിൾ. ഇത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കുടീരമാണ്. അദ്ദേഹം താമസിച്ച് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി സ്ഥലം
അപ്പോൾ അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് നിർത്താം. അതായത് വൃന്ദാവനത്തിൽ ദാമോദര ടെമ്പിൾ എന്നൊരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്. രാധാ ദാമോദര പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ജീവഗോസ്വാമിയാണ്. രാധാ ദാമോദര വിഗ്രഹത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ജീവഗോസ്വാമി. ആ രാധാ ദാമോദര അമ്പലത്തിന്റെ പുറകുവശത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരുപാട് വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരുടെ സമാധികളുണ്ട്. ചിലരുടെ പുഷ്പസമാധി, ചിലരെ നേരിട്ട് സമാധി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമാധികളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സമാധി സ്ഥലമുണ്ട്. അതാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി സ്ഥലം. അവിടെ ഒരു കുടീരം മാറ്റുക, ഇതുപോലെ ഒരു കുടീരമായിട്ടാണ് പണിതിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാൻഡിങ് ബാഗ്, ജപം ചെയ്യുന്ന ബാഗും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാലകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെരുപ്പും എല്ലാം തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി സ്ഥലം, അതിനോട് നേരെ ഈ രാധാ ദാമോദര ടെമ്പിളിന്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് കുറെ മുറികൾ പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ടെല്ലാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 2-3 മുറികളുണ്ട് അവിടെ. ആ മുറികളിലാണ് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദ താമസിച്ചത്. അദ്ദേഹം അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ്, സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഒരുപാട് കാലം താമസിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഈ രാധാ ദാമോദര അമ്പലത്തിന്റെ 2 മുറികൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഒരു മുറി അദ്ദേഹത്തിന് ആഹാരം പാചകം ചെയ്യാനും ആഹാരം ഭക്ഷിക്കാനും, മറ്റൊരു മുറിയിൽ അദ്ദേഹം കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ദിവസവും വൈകുന്നേരം പ്രഭുപാദ ആഹാരം കഴിച്ചിരുന്നത് അവിടെ ഒരു ചെറിയ ടേബിളിൽ ഇട്ടിട്ട് നിലത്തിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ആഹാരം ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജനയിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി സ്ഥലം നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ദിവസവും ഓർക്കും. അതായത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യണം, അത് അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് പ്രചാരണം ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ദിവസവും ഓർമ്മ വരും. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ, അപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യം എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് ലണ്ടനിൽ പോകണം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം തുടക്കത്തിൽ. എങ്ങനെ ഞാൻ അവിടേക്ക് പോകുന്നു? ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധ്യമാകില്ല, കാശില്ലേ ഇല്ല. പിന്നെ കപ്പലിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകണം, എങ്ങനെ താൻ പോകും എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ. കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഭാഗവതം തർജ്ജമ ചെയ്യണം എന്ന് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് താൻ എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കുക? ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രൂപഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷരായി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബയോഡാറ്റയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ശിഷ്യന്മാർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് നേരിട്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഭാഗവതം എവിടെ നിന്ന് എഴുതി തുടങ്ങണം, എങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങണം, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ രൂപഗോസ്വാമി നേരിട്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് കൊടുത്തു എന്നാണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഭജന കുടീരം അതുപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്. അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി സ്ഥലം, ഇതെല്ലാം തന്നെ വൃന്ദാവനം സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാർ ഒരിക്കലും തന്നെ, കാരണം അവർ വരുന്നത് തന്നെ ഭഗവാനെ പോലെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു ശരീരത്തോടു കൂടി, അവരൊരിക്കലും, അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ സമാധിയിരുത്തുന്നത്. നമ്മളെ പോലെ അവരുടെ ശരീരത്തെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയുന്നില്ല, പിന്നെയോ സമാധിയിരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവരുടെ ശരീരവും അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടും, അതീന്ദ്രിയമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സമാധി സ്ഥലത്തും എല്ലാം പോയിട്ട് നമ്മളും നമസ്കരിക്കുകയും അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ സമാധി സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. അവരുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രമാത്രം വിശേഷമാണ് വൃന്ദാവനം. എല്ലാവരും ഒരു തവണയാണെങ്കിലും വൃന്ദാവനം പോയി സന്ദർശിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം എല്ലാ ദിക്കിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, എല്ലാം ഒത്തുവരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പോവുക, വൃന്ദാവനം സന്ദർശിക്കുക. നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം പഠിച്ചതെല്ലാം തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജപമാല വെക്കുന്ന ബാഗ്